Good afternoon. Good afternoon, miss. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Okay, let's continue our lesson. We have discussed first two paragraphs of our new lesson, Lonely Sunday, isn't it? Now we are moving to third paragraph. That is, Mother would laugh and agree. She would send a portion of the Sunday meal over to Mrs. Mayer, who never bothered to cook for herself. Georgian and his father had played football on the lawn. His father had been a good goalkeeper. He was good at table tennis too. Here you can see about the description of Sunday. സൺഡേയുടെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. സൺഡേ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന്. ഓക്കെ, ജോർജൻ ബ്രക്കിന് സൺഡേ പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മദർ വുഡ് ലാഫ് ആൻഡ് അഗ്രി. യെസ്, എന്താണ് മദർ സമ്മതിക്കുന്നത്? Mother would laugh and agree. What did this mother agree? Joanna? The Mrs. Mera's request Yes, what was the request? to give a part from their food and that recipe. That is not Mrs. Mayer's request, neighbor's request. Okay, mother agrees with the neighbor's request, that is, give me the recipe, that recipe. They only want the recipe. Okay, recipe ആണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് അമ്മ സമ്മതിക്കുമായിരുന്നു. She would send a portion of the Sunday meal over to Mrs. Mayer, who never bothered to cook for herself. Mrs. Mayer is also one neighbor, and that lady will not cook for herself. This mother of this Jochen Bruck always gives a portion of their meal, Sunday meal, to Mrs. Mayer. Okay, Mrs. Mayer എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല, അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യത്തേ ഇല്ല. അപ്പം ജോർജൻ ബർക്കിൻ്റെ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും, അവർക്കുള്ളതും കൂടി കൊടുക്കും സൺഡേയിൽ. ഓക്കെ, Georgian and his father had played football on the lawn. Yes, lawn means meadow. മൈതാനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും, they played football on the lawn. His father had been a good goalkeeper. That means now the father is not with him. Okay, ഒരു നല്ല ഗോൾ കീപ്പർ ആയിരുന്നു. ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. He says about the past things. Now this is not happen. Okay, ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. He was good at table tennis too. Yes, his father is good at table tennis also. Georgian Bruck sighed. He stared down at the lawn where Monica and Peter were playing ball with their father. He watched them for a while, then turned away as the memory of his father brought tears to his eyes. Why had his father left them? Why? His vision blurred and there was a hot lump in his throat. Joel? Page number 65. പുതിയ ലെസൺ ആണ്. ജോയൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ പുതിയ ലെസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, കുറച്ചെടുത്തു. ഓക്കെ, യൂട്യൂബ് ക്ലാസ് വാച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ, കഴിഞ്ഞത്, എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, then Georgian Bruck sighed. Sighed means he take a deep breath. ഒന്ന് ശ്വാസം ഇങ്ങനെ വിട്ടു. എന്താ, ഇതെല്ലാം ഓർത്തിട്ട്, പഴയ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട്, ഇപ്പം എന്താണ്, നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു നെടുവീർപ്പ്, ഒരു ശ്വാസം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതേപോലെ he took a deep breath. He stared down at the lawn where Monica and Peter were playing ball with their father. Okay, then he looked towards the meadow.
looked towards the ground. There he saw Monica and Peter were playing ball with the father. Now he is in the present condition. ഇപ്പം പ്രസന്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കുറച്ചു നേരം മുന്നേ വരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ്? പണ്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങളാ. അവന്റെ ഫാദർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അതേപോലെ മദർ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് അതൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവൻ ഓർക്കുന്ന അതൊക്കെ. ഇപ്പൊ എന്താണ്? Now he is in present and he is looking towards the ground. There he saw Peter and Monica, two children. They were playing ball with their father. Okay, is it clear? Yes. Then he watched them for a while, then turned away as the memory of his father brought tears to his eyes. Yes, while looking to these children and their father, this Jochenbrek also thinks about his father. Okay, that made his tears wet. ഇവരെ കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ്? അവൻ പെട്ടെന്ന് ആരെ ഓർത്തു? His father. Yes, his father. He thinks about his father and his eyes filled with the tears. Okay, eyes filled with the tears. Why had his father left them? Why? Yes, he don't know why his father left them. എന്തിനാണ് അച്ഛൻ ഇട്ടിട്ട് പോയതെന്ന് അവൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക. ഇട്ടിട്ട് പോയതാണോ അതോ മരിച്ചു പോയതാണോ എന്നറിയില്ല. ലെഫ്റ്റ് ദം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി എന്ന് തന്നെയാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. സംടൈംസ് he may died. His vision blurred and there was a hot lump in his throat. Hot lump in his throat means meaning hot lump in his throat എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? You can see the meaning. A tight feeling in his throat because he was sad. Yes, because he was sad. A tight feeling in his throat because he was sad. തൊണ്ടയിൽ എന്തോ ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ പോലെ, വിഷമം കൊണ്ട് വാക്കുകൾ പുറത്തേക്ക് വരാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അതേപോലെ. ഓക്കെ, yes. Then next one, he turned back into his room and banged the door shut. Now we know that he is in his balcony, isn't it? ഇപ്പൊ എവിടെയുള്ളത്? Now he is in his balcony and now he turned back into his room and banged the door shut. Now he turned to his room and entered into the room and shut the door, closed the door. Okay. He looked at the untidy bed, the dirty clothes strewn all over the carpet. In one corner of the room lay his school bag. He wasn't going to do his homework, not today. He had to get out of here fast to a place where he could breathe again. Yes, we know that he entered into his room and he looked at the untidy bed. Untidy means? വൃത്തിയില്ലാത്ത. Yes, not neat. Okay. The bed was not at all a neat one. The dirty clothes strewn all over the carpet. Strewn means? Strewn. Meaning is here. Untidily scattered. That means spread. The dirty clothes spread all over the carpet. Okay, ആ റൂമിന്റെ condition ആണ് പറയുന്നത്. Here he is explaining about the condition of that room. That room is very untidy. Bed is untidy and dirty clothes were scattered all over the carpet. Then in one corner of the room lay his school bag. വീടിന്റെ ഒരു കോർണറിൽ എന്തുണ്ട്? അവന്റെ സ്കൂൾ ബാഗ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. He wasn't going to do his homework, not today. He was not going to do his homework.
അവൻ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും പോയതല്ല, ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നുമില്ല ഹോംവർക്ക്. നോട്ട് ടുഡേ, ഇന്ന് ചെയ്യുന്നില്ല ഹോംവർക്ക്. ഹി ഹാഡ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിയർ ഫാസ്റ്റ് ടു എ പ്ലേസ് വെയർ ഹി കുഡ് ബ്രീത്ത് അഗെയിൻ. യെസ്, ഹി വാണ്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം ദി പ്ലേസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രം ദി റൂം ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഹോം. ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പുറത്ത് പോകണം. ഫോർവേഡ് ഹി കുഡ് ബ്രീത്ത് അഗെയിൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എ പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഒരു സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവനൊന്ന് പുറത്ത് പോകണം, അതാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സൺഡേ ആണ്, സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഫുൾ ഇറിറ്റേഷൻ ആണ്. സൺഡേ അവൻ ഇഷ്ടേ അല്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്ത് പോകണം എന്ന് അവൻ വിചാരിക്കുന്നു. He slipped into his light cotton jacket and was soon down in the street. He ran alongside the wooden fence of their neighbor and was greeted with the bark from Ferdinand, the big Alsatian. Okay, he slipped into his light cotton jacket and was soon down in the street. That means he weared his jacket, light cotton jacket, and soon down into the street. That means he is going to the street. He ran alongside the wooden fence of their neighbor. Fence means fence എന്താ? വേലി. യെസ്, വേലി. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? വുഡൻ, ആ വുഡൻ നമ്മുടെ നെയ്ബറിന്റെ വീടിന്റെ സൈഡിലേക്ക് കൂടി എന്താണ് വുഡൻ ഫെൻസ് ഉണ്ട്, തടി കൊണ്ടുള്ള വേലിയാണ്. അതിന്റെ സൈഡിലേക്ക് കൂടി ഇവൻ ഓടി പോവാണ്. ഹി റാൻ ഫാസ്റ്റ്ലി അലോങ് സൈഡ് ദ വുഡൻ ഫെൻസ് ആൻഡ് വാസ് ഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് എ ബാർക്ക് ഫ്രം ഫെർഡിനാൻഡ് ദ ബിഗ് അൽസേഷ്യൻ. അൽസേഷ്യൻ മീൻസ്, അൽസേഷ്യൻ എന്താ? അൽസേഷ്യൻ ഡോഗ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? എ ബ്രീഡ് ഓഫ് എ ഡോഗാണ്, ഒരു തരം ഡോഗാണ്. അൽസേഷ്യൻ പട്ടി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അൽസേഷ്യൻ ഡോഗ്സ് ഇല്ലേ? ആരും കേട്ടിട്ടില്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്, സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. യെസ്, അതൊരു അതന്നെ പറഞ്ഞാനോ അറിയില്ല. എന്റെ പിന്നെ അമ്മന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നുണ്ട്, അൽസേഷ്യൻ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറയുന്നത് അതിന്റെ. അൽസേഷ്യൻ ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോഗിന്റെ ഒരു ബ്രീഡാണ്, ഒരു വർഗ്ഗമാണിത്. പല ടൈപ്പ് ഇല്ലേ, ഓരോരോ സൈസ് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അൽസേഷ്യൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡോഗാണ്. Then yes, he was greeted with a bark from Ferdinand. Name of that Alsatian dog is Ferdinand. പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്താ കേട്ടത്? He heard the bark of Ferdinand, name of an Alsatian dog. Okay, and Ferdinand laughed. Joschenbroek, one day I will bite you. Yes, this Ferdinand says to this man, one day this Joschenbroek, one day I will bite you. ഈ ഡോഗ് ഫെർഡിനാൻഡിനോട് ജോച്ചൻബ്രക്കിനോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളെ കടിക്കുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. ഡോഗ് എങ്ങനെയാ പറയുന്നതെന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല, സ്റ്റോറി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഡോഗ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന്. ഓക്കെ, നോർമലി ഡോഗ്സ് ഒന്നും സംസാരിക്കില്ലല്ലോ, പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നു വൺ ഡേ ഐ വിൽ ബൈറ്റ് യു. He was amused, but it didn't make him feel better. He started to kick at all the conkers on the pavement, sending them flying across the street. One fell on Mrs. Hammerstein's sunshade. Her head popped out from behind her neatly trimmed fence. Okay, here you can see. He was amused, yes, by hearing the words of this Ferdinand. This Rauschenberg was amused. He was surprised, but it didn't make him feel better. That means അവൻ എന്താണ് കുറച്ചൊരു സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പം അവന് ഈ ഡോഗ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെ എന്തായാലും കടിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടിട്ടും ഒരു തമാശയായിട്ടോ കാര്യമായിട്ടോ ഒന്നും തോന്നിയില്ല, മൈൻഡിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നില്ലെന്ന്. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴും അത്ര ഒരു പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡൊന്നും അല്ല, അവനിങ്ങനെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാണ്. He started to kick at all the conkers on the pavement. Conkers in the meaning കാണാം. You can see the meaning of conkers. The shiny brown nuts of a horse chestnut tree. അതൊരു കായാണ്. അതിന്റെ പിക്ചർ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫ്രൂട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു കാണുന്നില്ലേ, ഒരു പേജ് നമ്പർ 69 ഒരു ഫ്രൂട്ട് കാണുന്നില്ലേ? ആ മീനിങ്ങിന്റെ തൊട്ടടുത്ത്, വേർഡ് മീനിങ്സിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കണ്ടോ?
That is congus. Okay. Congus is a fruit. ഒരു ഫ്രൂട്ട് ആണത്. അപ്പോൾ on the way he kicked some congus. പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്ത്, നമ്മുടെ വേനെ തന്നെ പോകുന്ന വഴിക്ക് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, റോഡിൽ കുറെ കോങ്കേഴ്സ് കണ്ടു, ആ സീഡ്, ആ ഫ്രൂട്ട് കണ്ടു, അവൻ അത് എന്ത് ചെയ്തു, കിക്ക്, ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാണ്. നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പം വഴി നടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ട ചില കുട്ടികളൊക്കെ കാണൂലേ, അത് ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്, തട്ടി 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 കൊണ്ടുപോകുന്നേ, ചിലപ്പോൾ കല്ലൊക്കെ ആയിരിക്കും, അതേപോലെ കോങ്കേഴ്സ് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ സെൻഡിങ് ദം ഫ്ലൈയിങ് അക്രോസ് ദ സ്ട്രീറ്റ്. ഓക്കെ, അതിങ്ങനെ ചവിട്ടുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, തെറിച്ച് മുകളിലേക്കൊക്കെ പൊങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ പവറിനനുസരിച്ച്, ആ ഫോഴ്സിനനുസരിച്ച് അത് ദൂരേക്ക് തെറിച്ച് പോകുന്നുണ്ടാവും. One fell on Mrs. Hammerstein's sunshade. Yes, what happened? Mrs. Hammerstein, a lady, one of these conkers fell on Mrs. Hammerstein's sunshade. Sunshade എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ, ഈ വീടിൻ്റെയൊക്കെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ വെള്ളമൊക്കെ വീഴുന്ന, സൺലൈറ്റ് ഒക്കെ വരെ, മനസ്സിലായില്ലേ, ആ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇതില്ലേ. യെസ്, സൺഷെയ്ഡിലേക്ക് ഒന്ന് തെറിച്ചു പോയി, ഇവൻ ചവിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു കോങ്കർ അവിടെ പോയിട്ട് വീണു. Her head peeped out from behind her neatly trimmed fence. Yes, at that time her head popped. Popped means make an explosive sound. Yes, at that time this boy heard a sound. Who was that? This Mrs. Hammerstein. He is now at the back of this trimmed fence. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ട്രിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വേലിയാണ്, നല്ല ഷേപ്പിൽ ഫെൻസ് അവിടെയുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഈ സാധനം അവരുടെ വീടിൻ്റെ സൺഷെയ്ഡിൽ പോയി വീണില്ലേ ഈ ഫ്രൂട്ട് കോങ്കർ, അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് അവർ ഒച്ചയിട്ടിട്ട് ഉറക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന്. Of course, it's you, Jochenberg, she said crossly. You will never learn to behave. Think of your mother, boy, poor woman, slaving away for an ungrateful boy like you. Okay, എന്നിട്ട് ഇവർ വന്നിട്ട് ചീത്ത പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Of course, it's you, Jochenberg. Yes, this is you, Jochenberg. She said crossly. Crossly means she said in an angry way. ദേഷ്യപ്പെട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. You will never learn to behave. That means you are not a good boy. You don't know how to behave with others. നിനക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് നിനക്ക് അറിയേയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചീത്ത പറയുക ചെയ്യുന്നു ഇവര്. Think of your mother, boy, poor woman, slaving away for an ungrateful boy like you. Yes, slaving away means work hard, to work hard. Yes, you should think about your mother. Your mother is working hard for you. You are such an ungrateful boy. Ungrateful means, ungrateful എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Grateful. Yes, എന്താണ് ungrateful? മോശമായ, അങ്ങനെയാണോ? Ungrateful means not thankful. നന്ദിയില്ലാത്തവർ എന്ന് പറയില്ലേ, നന്ദിയില്ലാത്ത ബോയ് ആണ് നീ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നിന്റെ അമ്മ നിനക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നീ എന്താ ഒരു നന്ദിയില്ലാത്ത ബോയ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവർ ചീത്ത പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതൊക്കെ പറയുന്നു ഇവനോട്, നീ ഒരു മോശം കുട്ടിയാണ്, നീ ഒരു നന്ദിയില്ലാത്തവനാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ, അതേപോലെ ചീത്ത പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത്. യെസ്, ദെൻ Jochenberg hated her for her words. Yes, this type of words will definitely make one hatred, isn't it? ഇങ്ങനത്തെ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ? അവരോട് നമുക്ക് സ്നേഹം തോന്നുവോ? Did we feel love towards them? No. Like that, this Jochenberg also hated this lady. Okay, ഈ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ അവരോട് വല്ലാണ്ട് വെറുപ്പ് തോന്നി. He hated her as he hated Sundays and homework and felt miserable about it. Yes, we know that this Jochenberg hates Sunday, isn't it?
He also hates to do homework. Homework ചെയ്യുന്നതിനോട് വെറുപ്പാണ്, സൺഡേയോട് വെറുപ്പാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവൻ ആരോടും വെറുപ്പായി? ആരോട് വെറുപ്പായത്? Yes, Mrs. Hammerstein. And he felt miserable about it. Miserable means വളരെ കഷ്ടമാണല്ലോ ഇതെന്ന് തോന്നിപ്പോയി അവന്. എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ഇവരുടെ കാര്യം എന്നൊക്കെ അവന് തോന്നിപ്പോയി. He broke into a run and turned into Albert Schweitzer's tracks that led him to the marketplace. The marketplace was deserted. Yes, he broke into run means from there he started to run. Okay, from the house of this Mrs. Hammerstein, he started to run again. Then and turned into Albert Schweitzer's Strasse that led him to the marketplace. Strasse means street in Germany. Yes, street. Okay, Albert Schweitzer Strasse means a street. Albert Schweitzer street that led him to the marketplace. അവൻ ഓടിപ്പോയത് ആ സ്ട്രീറ്റിലേക്കാണ്. അവിടുന്ന് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. He can go to the marketplace. The marketplace was deserted. We have already said the meaning of deserted is empty. The marketplace was empty because marketplace empty ആയിരുന്നു. അതിന് കാരണം എന്താ? Because it was Sunday. Okay, Sunday ആയതുകൊണ്ട് marketplace empty ആയിരുന്നു. A few sparrows hopped on the centuries old cobbled stones pecking busily. Okay, there he saw a few sparrows. Sparrows എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? കുരുവികൾ. Yes, birds, കുരുവികൾ. Yes, hopped means move. Okay, move on the centuries old cobbled stones. Cobbled stones means rounded stones used to pave streets. പേയ്മെന്റ്, അതായത് സ്ട്രീറ്റിൽ വഴിയാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കല്ലുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള വഴിയാണ്, കല്ലുകൊണ്ടുള്ള റോഡാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ആ റോഡ് കുറച്ച് പഴയ റോഡാണ്, സെഞ്ചുറീസ് ഓൾഡ്, കുറച്ച് പഴക്കമുള്ള റോഡാണ്. അവിടെ അവർ ആരെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? വി ക്യാൻ സീ സ്പാരോസ് ഇൻ ദാറ്റ് centuries old cobbled stones and they were pecking busily. Okay, pecking busily means they were bite something. They were bite something or picking or striking something. Okay, അവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? പക്ഷികൾ എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ നിലത്തുനിന്ന് കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ കാണുന്നതല്ലേ സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ പക്ഷികൾ, പ്രാവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ, അവരൊക്കെ എന്താണ് വഴിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റൈസിൻ്റെതോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ കൊത്തുന്നില്ല, അതേപോലെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സ്പാരോസ്. എ ലോൺ ടൂറിസ്റ്റ് വിത്ത്, ഇത്ര വരെയാണ് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ബാക്കി കുറച്ചും കൂടി എടുക്കാം. ലെറ്റ്സ് റിവൈസ് വരെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് നിർത്താം. എ ലോൺ ടൂറിസ്റ്റ് വിത്ത് ഹിസ് ക്യാമറ സ്ലങ് ഓവർ ഹിസ് ഷോൾഡർ കെയിം ഡൗൺ ദി സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ദി ചർച്ച്. ഓക്കെ, അറ്റ് ദ ടൈം ദിസ് Jochenbruch saw a tourist. Lone tourist means there were nobody with him. Okay, ഒരാൾ മാത്രം ഒറ്റയ്ക്കാണ് വരുന്നത്. With his camera slung over his shoulder. We can see a camera on his shoulder and he came down the steps of the church. പള്ളിയുടെ സ്റ്റെപ്പ്, ചർച്ചിനൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാവില്ലേ, കൂടുതൽ ചർച്ചുകൾക്കും എന്താണ് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അതേപോലെ ചർച്ചിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. Smiling at Jochen, he said, "That's a pretty little town you are living in. Very romantic." Okay, ആ ടൂറിസ്റ്റ് ജോർജിനെ കണ്ടപ്പോഴേ പറയുവാണ്, യുവർ ടൗൺ ഈസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. Okay, your town is very little as well as very beautiful. Very romantic here means very lovely. Your town is very lovely town where you live. Your town is very lovely. ആ ടൂറിസ്റ്റ് എന്താണ് ഇവനോട് പറയുന്നത്? നിന്റെ ടൗണ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്, നീ താമസിക്കുന്ന
ഈ ചെറിയ ടൗൺ വളരെ മനോഹരമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. റൊമാൻറ്റിക്, ജോച്ചൻബർഗ് സ്നിയേർഡ് ഡിസ്ഡെയിൻഫുള്ളി. സ്നിയേർഡ് ഡിസ്ഡെയിൻഫുള്ളി മീൻസ് സ്മൈൽഡ് മോക്കിംഗ്ലി. അത് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ എന്താണ് വന്നത്? ചിരിയാണ് വന്നത്. ഓക്കെ, അവൻ്റെ നാടിനെ കുറിച്ച് വെരി റൊമാൻറ്റിക് പ്ലേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനത് കേട്ടപ്പോൾ ചിരിയാണ് വന്നത്. ഹി മോക്ഡ്. സ്നിയേർഡ് ഡിസ്ഡെയിൻഫുള്ളി മീൻസ് mocked with a smile. Ansbach wasn't romantic. It was boring. Yes, according to this Jochenbruck, that place, Ansbach, name of that place is Ansbach. Ansbach wasn't romantic. That is not a lovely place according to this boy. It was boring. ഓക്കെ, ക്ലാസ് ഒന്ന് കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടേക്ക്. Yes, according to this boy, this place is very boring. He sat for a moment on the steps of the Gothic well. He watched the elderly man take a number of pictures. Yes, Gothic well means ancient, old, ഒരു പഴയ ഒരു കിണർ. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പഴയ കാലത്ത് ഇതിനാണ് ഗോത്തിക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹി സാറ്റ് ഫോർ എ മൊമെന്റ് ഓൺ ദി സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ദി ഗോത്തിക് വെൽ. ഹി മീൻസ് ദിസ് ജോച്ചൻബർഗ്, ഒരു കിണറിന്റെ സ്റ്റെപ്സിലിരുന്നു. ഹി വാച്ച്ഡ് ദ elderly man take a number of pictures. Yes, at that time this lonely tourist took some pictures. This Jochenbruck watched all those, and he even took one of him sitting in the shade of the well. I will send you a copy, cried the tourist jovially before he got into his car. Okay, at that time this tourist also click a picture of this Jochenbruck, that is one of him sitting in the shade of the well. ആ വെല്ലിൻ്റെ തണലിലിരിക്കുന്ന ഇവൻ്റെ ഒരു പിക്ചറും കൂടി ആര് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു? ഈ ടൂറിസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഐ വിൽ സെൻഡ് യു എ കോപ്പി, ക്രൈഡ് ദ ടൂറിസ്റ്റ് ജോവിയലി. ജോവിയലി മീൻസ് in a cheerful and friendly way. Yes, in a happy and friendly way, he says that I will send one copy of this picture to you. Then before he got into his car, കാറിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതിന് മുന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു കോപ്പി നിനക്ക് അയച്ചു തരാമെന്ന് പിക്ചർ എടുത്തതിൽ. Thought Jochenbruck sarcastically. It will surely reach me. You don't know even my name, let alone my address. Okay. At that time, this Jochenbruck sarcastically means exactly opposite ആയിരിക്കും. നമ്മൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കൂലേ, അതിനാണ് നമ്മൾ സർക്കാസം എന്ന് പറയുക. ഇപ്പം നിന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണല്ലോ എന്ന് ഒരുമാതിരി ആക്കി പറയൂലേ. ആക്ച്വലി നല്ല ഭംഗിയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, വെറുതെ ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ലേ കളിയാക്കിയിട്ടൊക്കെ പറയുന്നത്. അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മളെ കാണാൻ കൊള്ളൂല എന്നായിരിക്കും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതിനാണ് നമ്മൾ സർക്കാസം എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാക്ട്ലി ദ ഓപ്പോസിറ്റ് തിങ്. ഓക്കെ, പറയുന്നത് എന്താണോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതേപോലെ ഇവൻ പറയാ, ഇറ്റ് വിൽ ഷുവർലി റീച്ച് മീ. യെസ്, ഈ ഫോട്ടോ സെൻഡ് ചെയ്താൽ അതെന്തായാലും എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടും. ഇവൻ പറയുക, ഇയാൾ കാറിൽ കയറുന്നതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞു ഈ ഫോട്ടോ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇവൻ പറയാം, സെൻഡ് ചെയ്താൽ അതെന്തായാലും എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. യു ഡോണ്ട് നോ ഈവൻ മൈ നെയിം, ലെറ്റ് അലോൺ മൈ അഡ്രസ്. എൻ്റെ പേരോ അഡ്രസ്സോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്ന ഫോട്ടോ എനിക്ക് കിട്ടും. അയാൾ അഡ്രസ്സും പേരും ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കി പറയുകയോ ചെയ്യുന്നത്, എനിക്ക് ഈ ഫോട്ടോ എന്തായാലും കിട്ടുമെന്ന്. He didn't understand adults. He didn't understand his father. Why did he have to leave his mother and him? Yes, he didn't understand adults. That means this Jochenbruck did not understand adults. ഇവന് വലിയ ആൾക്കാർ, അഡൾട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മുതിർന്ന ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. He did not understand his father.
അവന്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് അവന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. വൈ ഡിഡ് ഹി ഹാവ് ടു ലീവ് ഹിസ് മദർ ആൻഡ് ഹിം? അപ്പൊ അച്ഛൻ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയതാണ്. എന്തിനാണ് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയത്? ഹി ഡോണ്ട് നോ വൈ ഹിസ് മദർ കേൾക്കുന്നില്ലേ? മിസ് ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ല. ആർക്കും കേട്ടില്ലേ? ഓക്കെ, എവിടെ വരെയാണ് കേട്ടത്? ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എവിടം വരെയാ കേട്ടത്? ഏത്? He did not understand adults. ആ ലാസ്റ്റത്തെ അല്ലേ? യെസ്. He did not understand adults മീൻസ് വലിയ ആൾക്കാരെ. അതായത് ഇവൻ പറയുവാണ് ഇവന് മുതിർന്നവരെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതേപോലെ he didn't understand his father. അവന്റെ അച്ഛനെ അവന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? He did not know why his father left his mother and him. അവന്റെ അച്ഛൻ അവനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതാണ്, മരിച്ചു പോയതല്ല. ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് അച്ഛൻ അവനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയെന്ന് അവന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതാ അവൻ പറയുന്നത്. അവന് മുതിർന്ന ആൾക്കാരെയും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അതേപോലെ അച്ഛനെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്താണ് ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഹീസ് ഇൻ എ ഡിലേമ, ഹീസ് ഇൻ എ ഡൗട്ട്ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, എനി ഡൗട്ട്? ഇത്ര വരെ സ്റ്റോറി ക്ലിയർ ആയോ? ഒന്നുമില്ല ഇതില്. അവൻ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ആരെ കാണുന്നു? ഒരു ടൂറിസ്റ്റിനെ കാണുന്നു. ആ ടൂറിസ്റ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു, അവിടെയുള്ള ഫോട്ടോകളൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇവനോട് പറയുന്നു ഞാനത് അയച്ചു തരുന്നു. എങ്ങനെ അയച്ചു തരാൻ വേണ്ടി? അയാൾ കാറിൽ കയറി പോയി. അയാൾക്ക് ഇവന്റെ അഡ്രസ്സ് പോലും അറിയില്ല. അപ്പൊ അവൻ അവസാനം പറയാ എനിക്ക് ഈ മുതിർന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ചും അറിയില്ല, അച്ഛനെ കുറിച്ചും അറിയില്ല, എന്തിനാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയെന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തുകൂടെ? ബാക്കി ലെറ്റ്സ് റിവൈസിന് ശേഷമുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ബൈ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മിസ്. താങ്ക് യു.